Pardon. Uncle, and I think good. Yes, no, kana. Recorded has started. Yes, no. Hello. अगर कुमार अंकल जाने हेलो अंकल गुड इवनिंग गुड इवनिंग अंकल हाय हाउ आर यू अंकल गुड हाउ आर यू वी आर फाइन डूइंग ओके long time yes शेखर अंकल బాగున్నారా బాగున్నా ఆంటీ బాగున్నారా బాగున్నానండి హలో ఆంటీ అయితే విల్ స్టార్ట్ విత్ వన్ స్మాల్ కోరస్ అండి మగర్ అది మీరు నడిపిస్తారు తర్వాత షేర్ స్మాల్ వర్డ్ అని అనుకుంటున్నాను రీడింగ్ అది మీరు చూస్తారా సరే ఓకే ఇంకా చిన్న మధ్యలో జాయిన్ అవుతుంది తర్వాత ఈ 20 minutes తర్వాత డిస్కనెక్ట్ అయిపోద్ది అంటున్నారు అప్పుడు దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ చెప్పారా ఏంటి అంకిల్ అంతోనానికి చెప్పారా లేదు అంకిల్ మనకి షార్ట్ నోటీస్ లో జాయిన్ అవ్వగలరో లేదు తెలియదు కదా రాజమండ్రిలో ఉన్నారని ఏదో అంటున్నారు అవును ఫోన్ అది ఎలా ఉందో కండిషన్ లింక్ బాబా కాదు నువ్వు ఇక్కడ రా ఇది జాయ్ ఇదేంటిది వ్యూ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో పెట్టి బ్లర్డ్ గా వస్తుంది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, be glad in it. This is the day that the Lord has made. ఎవరు పాటలేదు నేను ఒక్కనే పాడుతున్నట్టు నువ్వే పాడు టు టేక్ ది లీడ్ లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ లాగా ఉంది ఇది మీ మమ్మీ అది జోషు మీ మమ్మీ అక్కడ జూమ్ లో ఒకళ్ళ వాయిస్ వస్తుంది అందరూ పాడితే చాలా హార్డ్గా ఓకే సరే అయితే నేనే పాడుతున్నా లేకపోతే Chino. Good evening, Uncle. Hi. How are you, Uncle? Good. Here's our third phone. You seem to be going on adding numbers. Only one more, last and 1, final. 2, 3 now. We don't know. We should stop counting or go on. You can stop counting. Checker Babi. Hi, Checker Tata. Hi, Jansi. Hi, Jansi Nani. Hi, Angel, Jashu. Hi, Shama. Hi, Badama. Hi, Shama. Hi, Papa. Hi, Angel. Hi, Jashu. Hi, Kumar Tata. జాషు కుమార్ తాత ఉన్నారు కుమార్ తాత ఉన్నారు పాట పాడండి ఏం పాట పాడాలి దిస్ ఇస్ ద డే స్టార్ట్ చేసాము మళ్ళీ మీరు కనెక్ట్ అయ్యారని ఆగాము సో యూ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ ఇస్ ద డే This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
Jesus is the way ఉంటుంది కదా. Another song. Jesus is the way. Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way. Jesus is the way that the Lord has made. Very good. కదా జాయ్ పెట్టావు కదా నువ్వు సాంగ్ ఏంటో నెక్స్ట్ పెట్టావు. Down on my knees. డౌన్ ఆన్ మై నీస్. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valleys, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hands and held them high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valleys, but it was on my knees. I found my Lord. ఓకే, అయితే మనం మేబీ నాన్న రాసిన పాటలు కొంచెం సేపు మేబీ ఆగి అప్పుడు పాడొచ్చు. ఫస్ట్ మేబీ కొంచెం షేరింగ్ టైం పెట్టుకుందాం. కుమార్ అంకుల్ ఉన్నారు, శేఖర్ బాబు ఉన్నారు, అత్త నాన్న ఉన్నారు. సో మేబీ ఫ్యూ వర్డ్స్ టు షేర్ అబౌట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ నాన్న. ఏదో చిన్న పాపప్ వచ్చింది, మీటింగ్ హెస్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ అని జాయ్ ఏదో చేసినట్టున్నాడు. మళ్ళీ లాగిన్ చేయాలా? 40 minutes పోయింది. ఓకే ఓకే ఫైన్, ఏదో అప్గ్రేడ్ అయింది. వెరీ గుడ్. ఓకే, మేబీ వీ కెన్. అక్క బావగారు ఎక్కడున్నారు? చిన్న చిన్న జోషువా, డాడీ మీ డాడీ ఎక్కడ? పైన ఉన్నారు. ఓ ఆఫీసా? అవును. సరే అయితే మన బాగా కదా. Uncle, maybe you can share a few words, then we will, before we can go into... It is not few words, it will be long story. I think I have known him for a long time. There's just 3 months of difference between the two of us, and we virtually grew up together. He wants to touch. And it is very fond memories, childhood memories. And even in later days, we've been sharing a lot of experiences. A lot that... Can you hear me? No. Can you hear me? Uncle, Stop. we are able to hear. yes uncle. Or I am mumbling? No. Clear, uncle. Clear. You see, he was born on April 26th and I was born on 29th of July. 3 months and 3 days is the difference. But we virtually grew up together, wearing similar kind of clothes, and
similar habits also we picked up right from childhood. Of course, he was a simple version, I was a naughtier one. And I used to teach him all the tricks of Delhi. And when he used to come, I used to show him in Delhi what exactly the place was. And we had a lot of fun together. I have mostly childhood memories because I went to join the army at a very early age, at about 18 years. So after that, I was lost to the army. But we've been keeping in touch even after I was in the army. I came to Vizag, met him, and on several occasions, we've been meeting, sharing a lot of things. Of course, he's the holier one. I was the naughtier one and the soldierly version. So habits were more or less diametrically opposite. He went into more with the Bible. I went on soldiering. And of course, it pained me a great deal when he was suffering. I saw him when he had the bypass surgery and he was in great pain. I was that time posted in Chennai, came specially to see him. And even during the marriage, my various marriages, I used to be with him, whereas all of you were behind the scenes preparing, and we were both locked up in the rooms and we used to remember all the good things that we shared in life. And what more can I say? I can't speak much because time has been, going out very fast. And had he been with us, 2 days later, he would be 71. And it's a great loss personally to me. He's been more of a friend rather than being a relative. We never followed the relative business. We were more like friends. And, of course, now all you people are youngsters. Of course, there are certain very big people even in the youngsters with whom I am not very much in contact. But the few people that I have, I cherish memories. Like I'm generally in contact with, mostly with Shekhar and communicating with Sham on WhatsApp and many times on video calls. Otherwise, with the other two, virtually no contact. Sad thing, in fact, such a big family, and it pains me many times. I should not be talking all these things, but my memory takes me down the line. But all I can say on this particular day when all of us are together, that let us make the best use of the time. We have to draw out lessons of the life, what we have been, and make the best use of it. Especially you youngsters should meet more often, gel together, learn things, meet together as a family, a big family. And otherwise, times are bad. We will disintegrate slowly. And diseases like this, corona and all that will add to the problems. So we should more be in touch, especially you young people, and you have to give lessons to the youngsters, these young children. Otherwise, they won't know the family trees. And even in my family, I am the one who virtually is the reference point. Many times, even Antonia keeps asking me, because he's getting forgetful these days. He rings me up. He asks me for names or incidents. So by God's grace, I am now able to
be in my own senses, and I'm able to take out the history sheets in my memory. And of course, I've got the albums also in photographs. I've been very, very careful in preserving the photographs of not only we people when we were young, but even our elders, like my father, mother, Murti Mawaya, Chittata, Penji Chennaina, Hemlata Pinni. Not only their marriage photographs, even before marriage, how they were. Like if I show you the photographs, you will never believe what Murti Mawaya used to look like. And a very jolly person, and used to always keep us in good humor. We used to look forward to coming to Vizag and meet our sweet cousins, share thoughts. It's not that everything was hunky-dory. We used to fight also, but then used to make up very fast. No keeping in heart and no heartburns. Unlike these days, when small things irk us and we get hypersensitive and take it too much to the heart. I think it's a wrong thing. We need to draw out lessons. We should not stretch it a little too much that the thread breaks. Thread should not break. On this day, I think being the eldest amongst us all, I can only give a little bit of what I feel at heart. Many times, I don't feel too happy about what the relationship is like at this juncture. But what can we do? As I said, people have grown too big. They won't listen to me also. So I stopped my moral lectures and even seeing in front of them. God bless them. They are right in their own way. And I'm not wrong either, but I've only stopped, put brakes. And that's about me and a few people with whom I'm in touch. And I love it. Even when can you hear me now? Somebody's got cut, disconnected. Who's R? Rajshekhar. Like when I speak to Nirmala, I am reminded of her days when she was just married. Now she's a senior citizen herself. Feel happy seeing you, and keep safe, be in good health, and be in touch with your children and grandchildren. That should give you more happiness. And of course, my own brother and sisters, they are not here. Sham has just been tested negative today after suffering for about almost 12 to 13 days. Today it has become negative. Her daughter and son-in-law, they've also become negative. And Rani very nearly escaped. She just came away from Delhi just in time. And otherwise, you know, Sham has been widowed and at a very early age. But that's the way God has made things for us. And whatever it is, we are glad at least that He has kept us safe. And we must cherish these days. That's all I can say. And on this day, I especially recall the good days that we've had together with Raju. And we used to share a lot of film songs, old Hindi film songs. I used to teach him Hindi film songs. He used to teach me Telugu songs. Later on, of course, he graduated to biblical songs. And he had a very good voice, very fine voice. All said and done, he was a good friend. I don't want to overstretch, otherwise others won't get a chance to speak. God bless you all. Very nice speaking. And my speech has been more or less
non-biblical. So you start off with biblical versions. We've got pastors also amongst us. I think they can. You are one pastor, not pastors. One pastor. One pastor. He will make it for us all. Yeah. Thank you so much, uncle. Emma, Thank you so much. Nice words. God bless you. Be happy always, all of you. Thank you. Uncle. Thank you, Anya. Thank you, Anya. Yeah, now Hello. Nirmala, your turn. నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడు, నాకు వచ్చిలే, నేను మర్చిపోలేదు. నేను మర్చిపోను. That is my mother tongue. I can read, write and speak and also fight. Fight in Telugu, eh? Yeah. In Hyderabad we fight only here. ఏం మేరీ అలా చూస్తున్నావు నన్ను? చేంజ్ ఏం లేదండి. చేంజ్ ఏం లేదండి. ఏం మారలేదు, జుట్టు ఒకటే తెల్లగా ఉంది అని చూస్తున్నాను. మళ్ళీ డై చేసేవాడిని, ఇప్పుడు డై చేయడం మానేశాను. మళ్ళీ చేసుకోండి అని పాత ఇలా ఉంటారు. అత మీరు మాట్లాడితే తర్వాత బావగారు మాట్లాడి అప్పుడు దాన్ని షేర్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆన్ ది బైబిల్. మాట్లాడదా? ఎవడాడు గురువాడు కెమెరా ముందుకు వస్తున్నాడు? ఎవడు బావగారు మీరు మాట్లాడతారండి? మమ్ము అదే నువ్వు మాట్లాడతావు. Will you say some few words? చక్రబాబు మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతున్నారు. Why there is silence? బాబాయ్ మాట్లాడు. Carry on with the chain. చక్రబాబు మీరు వినపడుతుందా? వినపడుతుందా? ఆడియో ప్రాబ్లం. అక్క నువ్వు మాట్లాడు, ఈ లోపు చక్రబాబు కనెక్ట్ అవుతారు. ఏం చెప్పాలి? పేపర్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. హలో. బాబు హలో, మాట్లాడి వినపడుతుంది. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మీరే చెప్పండి. లేదు, వదిన మీరు అందరూ వదిన మాట్లాడుతున్నారు కదా, ఈ లోపు డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి? అంటే మమ్మీ అయిపోయింది, మీరే మాట్లాడాలి. మమ్మీ అయిపోయిందా? అంటే మాట్లాడదంట, తర్వాత మాట్లాడతారా? మమ్మీ పిన్ని జాన్ చేస్తా అంటారు, తెలిసిందే కదా. హలో, మాట్లాడండి సార్. అయితే ఇప్పుడు 19 years కి కుమారన్య దేశంకి సర్వ్ చేయడానికి వెళ్ళారు. కుమారన్య అదే ఏజ్ వాళ్ళు కదా, అలాగే అదే 19 years కి పెద్దన్య దేవుని సేవకు అంకితం అయ్యి వెళ్ళారు. 19 years తను బాగునే కానీ అప్పుడే అయ్యాడు. తన దేశం గురించి అంకితం అయితే పెద్దన్య వచ్చి దేవుని గురించి అంకితం అయ్యాడు అనమాట. అది ఇద్దరికి తెలుసు. అయినా వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ బాగుండేది. అయితే పెద్దన్య నిజంగా ఆ ఏజ్ నుంచి
ఒక చెంగలరావుపేటలో ఉంటూ వినపడుతుందా? వినపడుతుంది సాయిబాబా. అది చెంగలరావుపేట ప్రాంతంలో ఉంటూ స్పిరిచువల్ గా ఉండడం అంటే అంత అసమాసి ఇది కాదు. పెద్ద ఫ్యామిలీలో ఆ బార్న్ అగైన్ వర్డ్ కి అర్థం తెలియని ప్రాంతం అది. మరి అలాంటి ఏరియాలో మరి తన కృపారావు గారి వాళ్ళని పట్టుబడి అది ఆ ఏజ్ నుంచి స్పిరిచువల్ గా గడపడం అంటే అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు. మరి ఆ టాస్క్ తన చివరి వరకు కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ మధ్య అనుకోకుండా ఈస్టర్ రోజున ఆ జార్జ్ గారు బరియల్ బ్రోడ్ ప్రెసిడెంట్ అక్కడ అలాగ ప్రేయర్ మేము పువ్వులు అది వేస్తుంటే ఆయన అలా పాస్ అవుతుంటే ఆయన్ని సార్ మీరే ప్రార్థన చేయండి జార్జ్ గారు అంటే ఆయన ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన చేస్తే ఆ ప్రార్థన ఎంత బలంగా చేశారంటే మరి రాజ్ కుమార్ గారు కొన్ని లక్షలే అన్నాడు ప్రభావితం చేశాడు. భూ దిగంతముల వరకు వాక్యం వెదజల్లడి అన్న పదానికి ద మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ తన పర్సనల్ ఫ్యామిలీ అదర్ థింగ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి స్ప్రెడ్డింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ తన అడ్మైరర్స్ తన ఫ్యామిలీ అందరూ పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ చాలా మంది కానీ తన వాక్యం మటుకు చాలా మందికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు త్రూఅవుట్ ఆంధ్రాలో కాదు మిగతా ప్రదేశాల్లో కూడా. అంత మంచి సాక్ష్యం తనకి వైజాగ్ లో ఉంది. అలాగే ఎన్ఎన్ మూర్తి గారిని కూడా ప్రభావితం చేసి బాగా ఆయన స్పిరిచువల్ ఫ్యామిలీగా మీ ఫ్యామిలీకి మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు రాజ్ కుమార్ గారు అని ఆయన ప్రార్థన చేశారు. అలాగే నిజమే అందులో మటుకు ఇది లేదు. మరి మా చిన్నప్పుడు అయితే మరి అసలు టిఫిన్ గా ప్రార్థన లేకుండా భోజనమే లేదు. అసలు ఆ చాప మీద అయితే నేనైతే అలా పడుకుంటుండేవాడిని. ఎప్పుడే ఏదో తెలియదు ప్రేయర్ ఈ లోపున అలా కింద కొలుగు పడుకోవడమే. మళ్ళీ లేచేసరికి మరి ఎందుకంటే డిసిప్లిన్ అలా ఉండేది. ఏం చేస్తాం మరి. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ కూడా పెద్దమ్మ టిఫిన్ పెట్టక ముందు వినబడలేదని టిఫిన్ పెట్టేది కాదు. మళ్ళీ చదవమని వారు బైబిల్ మళ్ళీ చదివితే కానీ టిఫిన్ ఆవిడ ఒక డిసిప్లిన్. మరి ఆవిడ ఏంటంటే ఫస్ట్ వండింది పెద్దని ఎప్పుడో 9 o'clock తింటాడు తన ప్రేయర్ అని ప్రేయర్ కి తన అంకితం చేసేవాడు. అలాగా తను ఎప్పుడో తింటాడు కానీ ఆ ఫస్ట్ వండినవే పెద్దని గురించి ఏం దాచి అది ఎంత చెప్పినా సరే నాన్న చెప్పినా అమ్మ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా అది ఆ జీవో మట్టుగా జీవో అది చల్లగా అయిపోతాయి. వాడు ఎప్పుడు తింటాడో అప్పుడు బాగుంటది అంటే అది లేదు. పెద్దమ్మ రూలింగ్ అలా ఉండేది. అలాగా ప్రార్థన అన్ని గంటలు చెయ్యొచ్చు అన్నది ఈ మధ్య నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మా చర్చ్ లో కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉందని 1/2 hour ప్రార్థన చేయమన్నారు. 1/2 hour ప్రార్థన 1/2 minute ప్రేయర్ చేయడం అలవాటు. ప్రార్థన 1/2 hour చేయగలనా అని అనుకుంటే మనం 1/2 hour ప్రేయర్ చేసి 2 times ఎవరు చిన్న వింటున్నారా 1/2 hour ప్రార్థన చేయగలిగాను 2 times. నేను చాలా మళ్ళీ 2 సార్లు లేచి వాక్ చూసాం 1/2 hour అయిపోయిందేమో అని చూసుకొని మొత్తం మీద ప్రార్థన మా ఇంట్లో ప్రార్థన పరిస్థితులు మార్చడం ఒక ఇది ఉండదు. చర్చ్ లో సెక్రటరీ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే చర్చ్ లో టూ మచ్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉందన్నమాట. మైక్ మ్యూట్ అయిపోయింది చెప్పా. చెప్పాలంటే ఫ్యామిలీ మరి శాలరీ బ్రౌన్ కవర్ నాకు బాగా తెలుసు. అది అందుకొని నాన్నకి అలాగే ఇచ్చేసేవారు. జ్యేష్ఠపుత్రుడిగా తన కర్తవ్యం చేసేవాడు. చాలా డిఫికల్ట్ కండిషన్స్ లో ఆ రోజుల్లో ఒక ఫుల్ ఎగ్ అంటే దాని వాల్యూ మాకు బాగా తెలుసు. ఒకసారి పెద్దమ్మని ఒక 1/2 egg వేయమని అడిగితే లేవు నీకంటే బోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారని ఒక 1/2 egg వేయడానికి అవి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అలాంటి కండిషన్స్ లో ఉన్న ఫ్యామిలీలో నాన్న ఇన్కమ్ పెద్ద ఇన్కమ్ ఉండేది. అలాగా తన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు తన మాక్సిమము మరి యేసుక్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అనే పదం అది చాలా తక్కువ మంది ఆ పదాన్ని వాడుకొని కోటేశ్వర్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. రిచ్ మ్యాన్
ఐ థింక్ కుమారాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం అనుకుంటున్నాను. చాలా రిచెస్ చూశారు దేవుని వాక్యం పట్టుకొని, మరి పెద్దన్ని అలాగా చేయలేదు. నిజంగా అది ప్రాక్టికల్ గా దేవునికి అంకితంగా ఉండి తన లైఫ్ అంతా చివరి వరకు కూడా కమిటెడ్ గా తను సేవ చేశాడు. ఇదే చెప్పాలంటే ఎంతైనా ఉంటుంది. మరి ఇంతటితో అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అక్క నువ్వు మాట్లాడు. నువ్వు మాట్లాడతావా? బావగారు మాట్లాడతావా? చిన్ను, రూత్ ప్రసన్న, do you want to say a few words? అంకుల్, కుమార్ అంకుల్, రాణి ఆంటీకి లింక్ పంపించాను ఆంటీ. ఇఫ్ షీ కెన్ జాయిన్ ఆన్ జూమ్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. జూమ్ లేదా? ఓకే, హాయ్ హాయ్. బోలో బోలో మాట్లాడు. నేను అదే అంటాను, ప్రైజ్ ది లార్డ్. నేను ఈ రోజు అదే అనుకుంటాను, మా ఫ్యామిలీ అంతా ప్రభువులోకి వచ్చింది, రాగలిగింది అంటే అది రాజు యొక్క కన్నీళ్ల ప్రార్థన. నేను అదే గుర్తు చేసుకుంటాను. బికాస్ రాజు ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కమ్ ఇన్ టు ద లార్డ్ అండ్ ద బోర్న్ అగైన్ అన్న వర్డ్ నేను ఫస్ట్ టైం రాజుతోనే విన్నాను. ఇంక ఎంతగా ఎంఫసైజ్ చేసి కూడా బోర్న్ అగైన్ అని. అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఏదో అందరూ మనం నామకార్థం క్రైస్తవ జీవితాలు, కానీ రాజు మటుకు దట్ న్యూ లైఫ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్, బోర్న్ అగైన్ అని ఆ వర్డ్ అనమాట. ఎంత ఎంఫాటిక్ గానూ తనే ఫస్ట్ పర్సన్ టు కమ్ టు ద లార్డ్ ఇన్ ఎ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్. అండ్ ఇంకొకటేమో రాజు ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ అవర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ టు కమ్ అండ్ సర్వ్ ద లార్డ్. ఇప్పుడైతే అఫ్కోర్స్ చాలా మంది వచ్చారు మన ఫ్యామిలీ నుంచి ఇంకా ప్రభు సేవలోకి, కానీ he was the first person in that youth to sacrifice his very good boat job with a very good salary. అదంతాను sacrifice చేసి he just came for the full-time service unto the Lord. That was a great sacrifice during those days. I don't remember exactly 80s మరి 90s ఏదో నాకు ఇయర్ గుర్తులేదు, కానీ the first person to come for full-time service, And similarly, Raju is the first person who set an example in our family to totally dedicated అనమాట. He was a living example. ఆ రోజుల్లో మాకంతా అర్థమయ్యేది కాదు, ఏంటి రాజు ఇంతలాగా ఉన్నాడు స్టాంచ్ గా అనేసి. He was very very strict, about the things of the Lord, and ఎన్నో సంగతులు నేర్చుకున్నా during our younger days, in those late 70s, I think. నాకు ఇంకా గుర్తు, మంచి పాటలు అనమాట, వెరీ మీనింగ్ఫుల్ పాటలు రాసి, ఇంకనేమో తనే పాటలు రాశాడు, ఇంక దానికి సాంగ్స్ ట్యూన్ అంతా ఇచ్చి బుక్లెట్ లాగా రిలీజ్ చేశాడు. మేము ఢిల్లీ నుంచి వస్తే మాకు ఇచ్చాడు, పాటలు పాడి రికార్డ్ చేసి ఒక చిన్న క్యాసెట్ లో అనమాట వినిపించాడు. ఇంకా ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ జీసస్ కాల్స్ ది క్రూసేడ్ అక్కడ వైజాగ్ లో అయినప్పుడు he was the choir leader for that entire week. So many things, Raj fully, dedicated till his last breath, for the service of the Lord. The Lord was the first person, and even, I thank and praise God for his wife, Akka, who also fully supported Raju, in the ministry, It is a great, honor that, తను ఎంతలాగా టోటలీ రాజు ఫుల్ టైం సర్వీస్ కి వచ్చేసినా తను అక్క అన్నమాట, ఫుల్లీ డెడికేటెడ్ గా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీని, చిల్డ్రన్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ రాజు అండ్ ద మినిస్ట్రీ అంతా సపోర్ట్ చేసింది. సో నేను రాజు కొరకు మాట్లాడాలంటే సో మెనీ థింగ్స్, బట్ హిస్ లైఫ్ వాస్ టోటలీ డీప్లీ రూటెడ్ ఇన్ ద లార్డ్ alone. So I give glory unto the Lord for his life, which was totally committed and dedicated for the Lord. And he
he has left an imprint on our young lives and those young minds, you know. And now today, you know, we have to learn so many things and invite into our lives and live a life totally dedicated unto the Lord till our last breath. In whatever way we are serving the Lord. My heart is full of emotion and reverence and adoration for the good service that our Lord Raju has rendered unto the Lord. As today I have written in the message, he has fought a good fight, you know, until his last breath, you know, he has, you know, run the race and he has fought a good fight unto the Lord. And now today he is resting peacefully in the arms of our Heavenly Father. That is the glorious assurance we have that one day when we all will leave these mortal bodies and go to the Lord, we will meet our dear brother. Now let me see. Let me see if I can get Shyam on the line. Okay, Rani. Hey, एक मिनट रुक. Praise the Lord, Akka. Praise the Lord. Love to all the children. Bye. Praise the Lord. Thank you, Auntie. Yeah, carry on. I just thought this is one way that I can connect. Yeah, correct. Although she doesn't have much of technical sense, you would have seen her face all over. She can't even put her face in the rectangle. At least you could hear her voice. Yes, uncle. Thank you so much for that. Well, let me see if I can get Shyam on the line. She'll be surprised. Baal is Papa Shyam ki. ఎవరు మాట్లాడితే తమకు చూడు. Next. ఆడియో నీ సరిగా లేదు. చిన్న ఏది ఎక్కువైందా? చిన్న లేదు, డిస్కనెక్ట్ అయింది. అదే నువ్వు మాట్లాడు అక్క, నువ్వు మాట్లాడు. ఈ మధ్య ఎక్కువ అనిపించేది ఏంటంటే నా బర్త్డేస్ టైంలో నాన్న లేరని ఇప్పుడు మిస్ అవుతున్నాను. సెకండ్ థింగ్, ఫోన్ ఎప్పుడు కూడా నాన్న కాలింగ్ అని వస్తుంది, అదే మిస్ దట్. Can't talk much. బావగారు ఉన్నారు. చిన్ను is not connected. బావగారు the Bible reading is and a few words చెప్తే first 5 verses. Psalm 90 నుంచి చదువుతున్నాను. Psalm 90 first 5 verses. ప్రభువా, తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే. పర్వతములు పుట్టక మునుపు, భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపక మునుపు, యుగ యుగములు నీవే దేవుడవు. నీవు మనుషులని మంటికి మార్చుచున్నావు. నరులారా తిరిగి రండని నీవు సెలవిచ్చుచున్నావు. నీ దృష్టికి 1000 సంవత్సరములు గతించిన నిన్నటి వలె ఉన్నవి. రాత్రి అందలి ఒక జాము వలె ఉన్నవి. వరద చేతనైనట్టు నీవు వారిని పారగొట్టి వేయగా వారు నిద్రింతురు.
పొద్దుట వారు పచ్చగడ్డి వల్ల చిగురింతురు. పొద్దుట అది మొలిచి చిగురించును, సాయంకాలం అది కోయబడి వాడబారును. సో అంటే మనందరం ఈ సైకిల్లో ఉన్నాం. అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎలాబరేట్ మచ్ బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అందరం దాదాపు చాలా మంది నాకంటే పెద్దోళ్ళే ఉన్నోళ్ళు ఇక్కడ. సో గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ దిస్ సైక్లిక్ థింగ్. అంటే మనం పుట్టడము, మంటికి మార్చబడ్డం అనేది ఇన్ఎవిటబుల్. ఈ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అనేదే దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో అంకుల్ దానికి ఈల్డ్ అయ్యి, అంటే గాడ్స్ కాల్కి ఇందాక మీ అందరు చెప్పినట్టే అంకుల్ దేవుడికి సరెండర్ అయ్యి దేవుడు ఏం చేయాలని కోరుకున్నాడో అంకుల్ అది చేశారు. సో అండ్ హీ హాజ్ అకంప్లిష్డ్ ప్రాబబ్లీ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ పుట్. అంటే అంకుల్ సడన్, అది ఎవరికి కూడా ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత సడన్ గా అంకుల్ వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుందని. కానీ ఇప్పుడు చదివిన రెఫరెన్స్ లో చూసినట్టు నరులారా తిరిగి రండి అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ టేక్స్ అస్ బ్యాక్. టైం అయిపోయినప్పుడు ఇంకా ఒక సెకండ్, ఒక డే కూడా మనం ఎక్స్ట్రా ఉండం. ఒకవేళ యుఎస్ వీసా వస్తే మనం ఇక్కడే ఇంకొక 1 year 2 years ఉండడానికి ఇష్టపడం కదా. అలాగే ఇట్ ఈస్ అ బెటర్ ప్లేస్. ఒకవేళ మనకి హెవెన్ గురించి అర్థమైతే, హెవెన్లో ఏముంటుంది, హెవెన్ కోసం ఎందుకు ఎదురు చూడాలని అర్థమైతే, దాన్ని ఒక బ్యాడ్ ప్లేస్గా దాని గురించి భయపడం. మనందరం దానికోసం ఎదురు చూస్తాం. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఆఫ్ అస్ వుడ్ వాంట్ టు లివ్ హియర్ ఆల్ ద టైమ్. ఇక్కడే ఈ జీవితమే, ఇలాంటి లైఫే ఉండాలని మనం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ఎవరం కోరుకోం. ఎందుకంటే ఇది పరలోకం లాగా లేదు కాబట్టి. సో అంకుల్ హ్యాస్ డన్ హిస్ పార్ట్. మనకి సడన్ అయి ఉంటుంది కానీ నేనైతే అనుకోను దేవుడికి అది సడన్ అని. దేవుడి దృష్టిలో ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్ బీన్ ప్లాన్. అయితే ప్రజెంట్కి వస్తే, విత్ దిస్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు క్లోజ్. ఒక థాట్ ఏంటంటే, అంటే నాట్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్, ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చరల్ ఆస్పెక్ట్ చెప్తున్నాను ఈ మాట. ఈరోజు ఒకవేళ అంకుల్ హెవెన్లో నుంచి ఫ్యామిలీని చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అంటే, దట్ విల్ బీ ఇఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ ద లార్డ్. ఆయన ఎలా నడిచారో, ఆయన ఇప్పుడు ఇందాక శేఖర్ అంకుల్ షేర్ చేశారు, కుమార్ అంకుల్ షేర్ చేశారు. సో అందరూ షేర్ చేసిన ప్రకారంగా ఆయన లైఫ్ ఏంటి, ఆయన లెగసీ ఏంటి, ఆయన ఎటువంటి లెగసీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, ఎటువంటి టెస్టిమనీని వదిలి వెళ్ళారని చూస్తే, హీల్ బి హ్యాపీ ఇఫ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ క్యారీయింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. సో నేను పర్సనల్గా చెప్పేది ఒక మాట ఏంటంటే, ఇట్ విల్ బి నైస్ టు సీ చిల్డ్రన్ టేకింగ్ ద బ్యాటన్ ఫార్వర్డ్. సో అంటే ముగ్గురికి కూడా, ఎస్తర్కి కానీ, పాల్కి కానీ, రూత్కి కానీ, ఇక్కడ గాడ్స్ కింగ్డమ్, దేవుడి కింగ్డమ్లో జెండర్ బయాస్ లేదు కాబట్టి ముగ్గురికి ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అండ్ ముగ్గురు కూడా ఒకవేళ అంకుల్ బిల్డ్ చేసిన, ఎక్కడి వరకు అయితే అంకుల్ సాధ్యమైనంత అంకుల్ చేసి వెళ్ళారు. అంకుల్ మ్యాక్సిమం, అంటే హీ వెంట్ బియాండ్ ఆల్సో. ఆయన తిరిగిన తిరుగుళ్ళు అవన్నీ చూస్తే ఆయన ఏం పట్టించుకోకుండా, ఆయన హెల్త్ కండిషన్స్ బాగున్నా బాగాలేకపోయినా ఆయన చేయగలిగిన దానికంటే ఎక్కువే చేశారు. అట్లీస్ట్ చేయగలిగిన మీన్స్లో ముగ్గురు చేయాలనేది దట్స్ మై పర్సనల్ డిజైర్ అండ్ మై పర్సనల్ వర్డ్ ఆల్సో, రైట్. అది అంకుల్కి ఒక ట్రూ ఏమనాలా, ట్రిబ్యూట్, రైట్ వర్డ్ కదా.
ఒక రైట్ ట్రిబ్యూట్ అంకుల్కి, రైట్ లెగసీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు రాజ్ కుమార్ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకునే టైమ్స్ ఫేడ్ అయిపోయే టైం వస్తుంది. నెక్స్ట్ 10 years ప్రాబబ్లీ హీ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్ బై హిస్ చిల్డ్రన్, నాట్ బై హిమ్. అంటే అంకుల్ది నేనేమి డీమీన్ చేసి చెప్పట్లేదు, కానీ సో దట్స్ మై 2 mites ఫర్ దిస్ ఈవినింగ్. దట్ అంటే అంకుల్ లైఫ్ ఒకటైతే, మోర్ దాన్ దట్ గాడ్ వుడ్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్. ద లీస్ట్ దేవుడు బేసిక్ గా కోరుకునేది అది. దేవుడు ఏం పెద్ద మేజర్ థింగ్స్ ఏం కోరుకోడు. మనం ఏం అంటే గ్రేట్ థింగ్స్ చేస్తే మంచిదే దేవుడి కోసం, బట్ అట్లీస్ట్ ద లీస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ imitate from uncle's life. With that I want to close. Thank you. Thank you Bhavana. Very practical and useful. వాల్యూమ్ చాలా లో వస్తుంది. ఈ వాల్యూమ్ సరిగా లేదు. వాల్యూమ్ సరిగ్గా లేదా? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? Low volume. Low volume. Low. LOW. మైక్ ఎక్కడున్నా చూసుకో. మైక్ ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది వాయిస్? కొంచెం బెటర్. ఓకే సరే. అదే థ్యాంక్ యూ బావ గారు అన్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దోస్ వర్డ్స్ అండ్ suggestions, words of encouragement and suggestions for us. అయితే అత్త మాట్లాడుతూ మమ్మీ మాట్లాడవా? ఆంటీ జాయిన్ అయ్యారు, శ్యామలా పిన్ని జాయిన్ అయ్యారు. వాయిస్ అంకుల్ అన్మ్యూట్ చేయండి మీ మైక్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్ అంకుల్. శ్యామ్ బోల్. నువ్వు మాట్లాడు. నువ్వు కనపడవు వాయిస్. తెలుసు కదా. అవునమ్మా. శ్యామలా చెప్పమ్మా. అక్క అదే మా అందరికి, నాకు పాప, మా హోల్ ఫ్యామిలీ చెప్పాడు, కుమారని చెప్పాడు కదా. అన్నా చెప్పాడు. కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ us. అవునమ్మా, చేస్తున్నాము నీకోసం, అందరం చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ మంచిది మంచిది. ఓకే 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 అక్క, మాట్లాడతానా? చాలా వీక్ గా కనబడుతున్నారు. She's gone through quite a lot, especially sickness. Firstly sickness, then is expiry. Immediately after that corona. She has really too many things that one after another it has been going on. Anyway, God is there. He's been kind, very kind. I can tell you, today only the result has come. All 3 of them have become negative. For once, when you say negative, it gives a positive outlook. When you say positive, it is a negative outlook. Corona is such. Chalo, carry on. Next, I'm unmuting. We'll sing one song and then we'll pray for someone. మైక్ సరిపెట్టు. అంటే we'll sing one song which Nana wrote, uncle, and తర్వాత then we'll pray. Maybe one of you can pray for us, our family, and then we can pray for some of our relatives who are suffering, and like auntie or Johnny Maya or people who are down with corona. మమ్మీ అక్క హస్బెండ్ అంతా చాలా మంది ఉన్నారు. I am not good at
I'm not good at these prayers and all that. I have direct line with God. I keep my prayers direct with Him. Not like you people. You people all use high-flown words and biblical language. I'm basically thick here as far as this is concerned. But here, as long as your heart is clear, I'm okay. Okay, uncle. Got it. So I speak to God directly. If I have problems, I share it with Him, and I mean good. That's it. Yeah. I'm not bothered what others think. So all these things are meant for you people to do. I am at least a participant. Okay, uncle. No problem. Maybe I have no qualms in saying so. Sure, uncle. No problem. No problem at all. I hope you all understand. Sure, uncle. No problem. I understand, uncle. Thank you. But I am with you all, always. Thank you. ఓకే పాడదాం. నేను బ్యాటరీ తెస్తాను, స్టార్ట్ చేయండి. సార్ మీరు ఎవరన్నా స్టార్ట్ చేస్తారో కొంచెం ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ తీసుకొస్తాను, స్టార్ట్ చేస్తాను. సాంగ్ పెట్టి జాయ్. పెట్టాను. అవట్లేదు ఆడియో. పాడడానికి కాదమ్మా, నువ్వు ప్లే చేయట్లేదా? పొద్దున పెట్టావు. లేదు. జాయ్ ప్లే చేయి, దాంతో పాటు మనం మ్యూట్ చేసి పాడచ్చు, లేకపోతే జూమ్ లో అవ్వదు కదా. మరి తీసేసాను. ఓకే, అంటే యూట్యూబ్ లో ప్లే చేసి 2 minutes. అవెన్లో పెట్టాలి. ఇహలోకమందు పరలోకమందు ప్రభు యేసునకే మహిమా. ఇహలోకమందు పరలోకమందు ప్రభు యేసునకే మహిమా. ఆనందమే పరమానందమే, అది మాకు ఆశీర్వాదమే. ఎంతో ఔన్నత్యమునకు ఎదిగినను అంత దీనులమై ఉందుము. ఎంతో ఔన్నత్యమునకు ఎదిగినను అంత దీనులమై ఉందుము. కొండలను పెకలించెడి విశ్వాస కలిగి జీవించినను. కొండలను పెకలించెడి విశ్వాసం అద్భుతం నా విశ్వాసము వ్యర్థమేగా. అద్భుతం బగు ఆయన కృపలే నీదే, నా విశ్వాసము వ్యర్థమేగా. పరమానందమే అది మాకు అంత